স্টুডেন্টস, আজ আমি তোমাদের টাইপস অফ কোয়াড্রিলেটারাল এক্সপ্লেন করব। তো টাইপস অফ কোয়াড্রিলেটারাল তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে, যেমন প্যারালোগ্রাম, রম্বাস, তারপরে রেক্টাঙ্গেল, স্কোয়ার, আর ট্রাপিজিয়াম, আইসোসেলিস ট্রাপিজিয়াম অ্যান্ড কাইট। তো এইগুলো সম্পর্কে আমি বলবো। তো প্রথম যেটা বলবো, আমি লিখেছি দেখো প্যারালোগ্রাম। প্যারালোগ্রাম মিনস ইট ইজ অলসো এ কোয়াড্রিলেটার। তো এখানে প্যারালোগ্রাম নামটা কেন দেওয়া হয়েছে? কোয়াড্রিলেটার is called a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel. মানে a quadrilateral is called a parallelogram when its pair of opposite sides, মানে here the given figure ABCD is a parallelogram. Why it is parallelogram? Because AB and BC are parallel and AD and BC are parallel. These are both pair of opposite sides and they are parallel. So it is called the parallelogram. So that's why you can write here AB parallel to DC and AD parallel to DC. Okay. So it is a parallelogram. Next is rhombus. Rhombus is a special kind of parallelogram. Rhombus is a parallelogram, but parallelogram it cannot be a rhombus. When a parallelogram is said to be a rhombus, when all sides are equal, it's also opposite sides are parallel. Here PQ parallel to SR and PS parallel to QR. So we can write PQ parallel to SR and PS parallel to QR. And one more property is there, PQ equal to QR equal to RS equal to SP. So it is also a parallelogram, and one more feature is there, all sides are equal. Which sides are? PQ equal to QR equal to RS and SP. Okay. So next देखो, अच्छा एबार देखो rectangle. So here rectangle means a parallelogram in which each angle is right angle is called a rectangle. মানে PQR is the given figure, এই ফিগারটা এটা rectangle. কেন এটাকে rectangle বলা হচ্ছে? এটা হচ্ছে ফার্স্টকে কি বলা হচ্ছে? প্যারালোগ্রাম। কিন্তু এই প্যারালোগ্রামটা কখন একটা রেক্টাঙ্গেল হচ্ছে? যখন কি হচ্ছে, each angle is 90 degree or right angle. Okay, so we can write here PQ parallel to SR, PS or SP parallel to RQ, and one more features is that P equal to Q equal to R equal to S to 90 degree. 90 degree means right angle. In the same way, square. Square is also a parallelogram. But what more feature is there? এখানে কি আছে? প্রত্যেকটা সাইড হচ্ছে ইকুয়াল আছে, আর কি প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। তো এখানে এটাকেও প্যারালোগ্রাম আছে, এবিসিডি ইট ইজ অলসো প্যারালোগ্রাম। কিন্তু এর মধ্যে আরো দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক জুড়ে আছে, সেটা কি? এর প্রত্যেকটা সাইড ইকুয়াল আর প্রতিটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি। সো উই ক্যান রাইট হিয়ার AB parallel to DC, AD parallel to BC, AB equal to BC equal to CD equal to DA, and angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D 90 degree. Okay, so here rectangle and square both are parallelogram, and in both parallelogram there all angles are right angle. Okay, so next দেখো trapezium. আচ্ছা, এবার যেটা করব trapezium and isosceles trapezium. Trapezium means a quadrilateral. Trapezium is not a parallelogram. Okay, parallelogram can be a trapezium, but trapezium cannot be parallelogram. So দেখো এখানে আমি লিখেছি a quadrilateral. ঠিক আছে, a quadrilateral in which one pair of parallel sides is called a trapezium. এখানে দেখো এটা trapezium UVWX, এখানে UV আর XW এরা দুজনে প্যারালাল, এই দুটো কিন্তু নন প্যারালাল। ওকে, তো এখানে কি হচ্ছে, আমরা লিখতে পারি UV parallel to XW and XU and WV are non-parallel sides. একটা
কোয়াড্রিলেটারাল যার ওয়ান পেয়ার অফ সাইডস প্যারালাল হবে তাকে ট্রাপিজিয়াম বলা হবে। তো এবারে আসছে আইসোসেলিস ট্রাপিজিয়াম। আইসোসেলিস ট্রাপিজিয়াম কখন বলা যায়? আর ট্রাপিজিয়াম ইন হুইচ নন প্যারালাল সাইডস আর ইকুয়াল। এই যে এখানে দেখো দুটো নন প্যারালাল সাইডস আছে, এখানে কি কি পিএম আর ওএন। ট্রাপিজিয়ামের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? ওয়ান পেয়ার অফ প্যারালাল সাইডস, এখানে পিও আর এমএন দুজনেই হচ্ছে প্যারালাল, বাট দুটো নন প্যারালাল সাইড কি আছে? পিএম এন্ড ওএন, এরা দুজনে কি হচ্ছে? প্যারালাল নয় বাট ইকুয়াল। দ্যাটস ওয়াই it is an isosceles trapezium. ওকে, এখানে তাহলে আমরা কি লিখবো? পি ও প্যারালাল টু এমএন and PM equal to ON. ওকে, তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো ট্রাপিজিয়াম আর আইসোসেলিস ট্রাপিজিয়ামটা কি। নেক্সট টাইপ অফ কোয়াড্রিলেটারাল ইজ কাইট। আচ্ছা, এখানে দেখো কোয়াড্রিলেটারাল ইজ কল্ড এ কাইট। এখানে একটা এবিসিডি কোয়াড্রিলেটার, এটাকে কাইট বলা হচ্ছে কেন? if it has two pairs of equal adjacent side but unequal opposite side, এটা মানে হচ্ছে যে adjacent sides গুলো পেয়ার টু পেয়ার্স আছে, এটা একটা পেয়ার, মানে বিসি আর সিডি হচ্ছে adjacent side, কেন? এদের একটা কমন ভার্টেক্স আছে। তো এখানে দেখো বিসি আর সিডি, বিসি সিডি কি adjacent side, কেন adjacent? because they have one common vertex, C is the common vertex। এখানে এরা দুজনে অ্যাডজেসেন্ট। সিমিলারলি এবি এন্ড এডি অ্যাডজেসেন্ট, কেন? এদের কমন পয়েন্ট এ আছে। এখানে অ্যাডজেসেন্ট সাইডস গুলো ইকুয়াল, অপোজিট সাইডস আর নট ইকুয়াল। তো এখানে এবির সাথে এডি ইকুয়াল এন্ড বিসির সাথে বিসি ইকুয়াল, সেই কারণে এই কোয়াড্রিলেটারাল এবিসিডি কি বলা হচ্ছে? কাইট। তো আমাদের এখানে তাহলে কি হবে? এখানে এবি ইকুয়াল টু এডি এন্ড বিসি ইকুয়াল টু সিডি, কিন্তু অপোজিট সাইডস আর নট ইকুয়াল, মানে আমরা এখানে এডি ইকুয়াল টু বিসি বলতে পারি না, এবি ইকুয়াল টু বিসি বলতে পারি না, শুধুমাত্র টু পেয়ার্স অফ অ্যাডজেসেন্ট ইকুয়াল সাইডস আছে, এটা হচ্ছে বিসির সাথে সিডি এন্ড এবির সাথে এডি। তো আশা করি আজকে তোমরা টাইপস অফ কোয়াড্রিলেটারালটা বুঝতে পেরেছো। নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের প্যারালোগ্রামের প্রপার্টিজ, তার থিওরেম প্রপার্টিজ গুলো প্রুফ সব করিয়ে দেবো। এই ভিডিওটা তোমরা ভালো করে দেখো আর বোঝার চেষ্টা করো। আচ্ছা, ভিডিওটা তো তোমাদের আশা করি ভালোই লাগবে, আর তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে ভিডিওটাতে আমি কি বলতে চেয়েছি। আর তোমাদের জন্য এরপর আমি আরো তোমাদের জানানোর জন্য বা শেখানোর জন্য আরো নতুন নতুন ভিডিও বানাবো। তার জন্য অবশ্যই তোমাদের কি করতে হবে? চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, শেয়ার করতে হবে, লাইক করতে হবে। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য থ্যাংক ইউ।